ಪ್ರಜ್ಞಾದೀಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. If I want to talk polynomial in one variable, okay, polynomial in one variable. We represent this polynomial as some p of x, correct? We read it as p of x ಅಥವಾ r of x ಹೆಂಗಾರ ಕಲಿತೀವಿ. So geometrically this can be plotted ಅಥವಾ this can be drawn on which sheet? On a graph sheet, but it's not that easy. Okay, it's not that easy to draw the polynomial on a graph sheet. But which type of polynomial is easy? Linear polynomial is easy. So recall, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, based on the degrees. Among that, the easiest polynomial that we can draw is linear or constant polynomial draw. Of course, it is not there for our syllabus. Draw madi, but that is easy. You can easily draw it. Okay, because we have learned coordinate geometry. Alva? So you can easily do it. But you cannot try drawing the polynomial of higher degree, like parabola. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. Okay, it's not that we cannot do. It is quite challenging and difficult also at the same time. So ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we want coordinate system, which we have already understood. Coordinate system. Coordinate system ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It should be of the form x, y. x ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Axis. Abscissa. AB, SCI, SCI, SS, SCA. Sorry, AB, AB, SCA. AB, SCA. SCI, SSA. Abscissa. ಇದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as ordinate. ಇದೆರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ. Else you cannot mark any point on the graph sheet, correct? So you want this type of ordered pair anta karithivi, correct? It is called as a ordered pair. Will not kodi adala beda. Don't distract yourself when I am explaining. Spectacular. Iga ide actually value of a polynomial. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ y ನ polynomial value at x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So it is very easy to plot what type of polynomial I said. Linear. One linear polynomial construct. One example. See here. Let us consider one example. Okay. I take a polynomial f of x is equal to 3x plus 5. What is the polynomial? 3x plus 5. Note that, students, it is a binomial, correct? Why it is binomial? It is made up of two terms. And what is the degree of x? 1. Therefore, it is linear. It is a linear binomial. Linear power 1 iradike. Binomial. Linear because the power of x is 1. Iga naanene heltini anta you try to find the different values of this polynomial at different points. ಯಾವ points ಅಂದ್ರೆ for example ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ students. 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? x ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? 1. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದು? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 8. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. x ಗೆ 2 ಕೊಟ್ರೆ 3 2s are 6. 6 plus 5 13. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಈವನ್ 0 ನು ಕೊಡಬಹುದು. 0 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5. Are you understanding? And next ಈಗ x ಗೆ -1 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. -1 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಅಂತ? x ಗೆ 1 ಕೊಟ್ರೆ 3 into 1 is 8. x ಗೆ 2 ಕೊಟ್ರೆ 3 into 2 is 6. 6 plus 5 is 13. x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ what are these things?
11. Okay. 11. Okay. Next. X ಗೆ -1 ಕೊಟ್ರೆ 2 ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಟ್ x equals 1 is 8. The value of the polynomial when x is 2 is 11. The value of the polynomial x at x 0 is 5. The value of the polynomial when x is -1 is 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, x, y ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಸರ್ ಅದನ್ನ y ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು y ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು 2, 11, ಇಲ್ಲಿ 5, and next here -1, 2. So how many points I got? 4 points I got. Now I want to mark all those 4 points in the coordinate system. Coordinate system ಅಂದ್ರೆ ಏನು, x axis, y axis. We know that x is positive, y is positive, therefore it lies in first quadrant. So 1, 8 ಇದೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Next 2, 11. 2, 11 somewhere ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. 0, 5 means what? It is a point on y axis, correct? Next -1, 2 ಅಂದ್ರೆ somewhere ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? This is in second quadrant, this is on y axis, this is in first quadrant, this is in first quadrant. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಬಂತು? ಕೊಲಿನಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆ ಈ. So what is the meaning of value of a polynomial? Polynomials means graph. So linear polynomial represents straight line. Quadratic polynomial represents parabola, shape ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ದೇ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೇ ಐ ಟೇಕ್ 5, 10. What is the meaning of 5, 10? 5 on x axis, 10 on y axis. ಅಂದ್ರೆ 5, 10 ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 5, 10. ಬಟ್ is this a value of this polynomial? ನೋಡೋಣ. x ಗೆ 5 ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? x ಗೆ 5 ಕೊಟ್ರೆ 20. x ಗೆ 5 ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ? 20 ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟೆ, ನಾನೇನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೆ? 5, 10. So this is not a value of that polynomial. ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ I am telling that this is not a value of that polynomial? Because the point is not on that polynomial. Are you understanding this idea? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈವೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹೋಟೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು? ಮೇ ಬಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, 3 ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು, 2 ಆಗಿತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? P of x. P of x is equal to x cube. What type of polynomial it is? Cubic. Cubic polynomial ನ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಟ್ 0. ಅಂದ್ರೆ x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ನ -1 ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? P of 2 0, 1, 2 ಕೇಳಿದೆ. 2 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8. 2 ಕ್ಯೂಬ್, 2 2s are 4, 4 2s are 8. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಹೆಸರೇನು? ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ
ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಿದೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಿರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹುಡುಕಿದಿರಾ? ಸರ್ ಇದು 0 ಅಲ್ಲ P of 0. ಅದೇ 0, 0 ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 1 1, 1 ಇದೆಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೇಲೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 8. 2, 8 ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ zoom ಮಾಡು. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ 3 ಡಾಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಡಾಟ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ರಾಷನಲ್? ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇದೇನಿದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಏನಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಏನಿದೆ? ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 0, 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರಿಜಿನ್ ತಾನೆ 0, 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 1 ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 8. ರಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. See, there are infinitely many points, but we are calculating only how many points, students? 3 points. ಸುಮ್ಮನೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ರಫ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, we will study more about all these things called roots, factorized zeros ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ? Sir, P of x is equal to x minus 1 bracket ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ x plus 1. P of x is equal to x minus 1 into x plus 1. ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? P of 0, P of 1, P of 2. ಸೇಮ್ P of 0. P of 0 ಅಂದ್ರೆ x ಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? 0. 0. So 0 minus 1 into 0 plus 1. What is 0 minus 1? 0 minus 1 is minus 1. 0 plus 1 is 1. So minus 1 into 1 is minus 1. Correct? Next, P of 1. P of 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 minus 1 into 1 plus 1. 1 minus 1? Minus 1 minus 1? minus 1 minus 1? 0. 0. 1 plus 1? 2. 2. So 0 into 2. 0 ತಾನೆ? ಯಾಕೆನೇನೋ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್. Any number multiplied by 0 is 0, right? Next, P of 2. 2. So 2 minus 1 into 2 plus 1. Actually ನೋಡಿ 9th standard ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರೀಲೇಬಾರದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓರಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 minus 1 1, 2 plus 1 3. So 1 into 3 is 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Let us observe few other things in this problem. Actually polynomial ನೋಡೋದು ಹೆಂಗ್, what is the degree of this polynomial ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 1 ಅಂತ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಕೈದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ x into x, x squared, x into 1, 1x. Next minus 1 into x, minus x. Next minus 1 into plus 1, minus 1. Correct? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. Now you cancel plus x and minus x. ಏನಾಗುತ್ತೆ? x squared minus 1 is P of x. Correct? So P of x is x squared minus 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, there is another way to write. Is it looking like the form a minus b into a plus b? Yes, sir. A minus b into a plus b na? A squared minus b squared. So x squared minus 1 squared ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ what type of polynomial it is? Quadratic polynomial, because the power of x is 2, the power of x is 0.
ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಶೇಪ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಯಾಕೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ತಾನೆ? ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅದು? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಒಬ್ಬಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ PUC ಅವನ್ಗೆ y is equal to x squared ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಹಾ ಸರಿ ಸರ್. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ನಮ್ದು ಅದೇ ಸೇಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬಂದಿದೆ. ಹಾ ಸರಿ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಕ್ಕೆ? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶೇಪ್, ಅದನ್ನ ಕಪ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? PUC ಏನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, -1 ಕಡೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ? x 0 ಇದ್ರೆ y -1, x 0 ಇದ್ರೆ y -1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಾನೆ. ಜೀರೋ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ 0 ಬರಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಹೆಂಗೆ ಇದು x 0 0, -1 ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಲಿ x 0, -1 ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೇಮ್ ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. 0, -1 ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1, 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 1, 0? x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋಗ್ಬೇಕು, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಸರೇನು? 0, -1. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಸರೇನು? 1, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಏನೋ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 1, 0, 2, 3. ಸೊ 2, 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿರತ್ ಮೇಲೆ 2, 3. ಗುಡ್. ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕು. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು x² -1. Can you say? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು 0, -1, 1, 0. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು 2, 3. 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಇಸ್ correct. So what is the degree of this polynomial? 2. What is the value of the polynomial at 0? -1. What is the value of the polynomial at 1? 0. What is the value of the polynomial at 2? 3. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಡಾಟ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾಪ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಶೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾಪ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10th ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. Are you understanding what I'm trying to tell? ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದ? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆನೆ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾವ್ದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ನೋ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಏನೋ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕರ್ವ್ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಹೆಸರು. ಈ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಹೆಸರೇನು? x² -1 ಅಂತ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಹೆಸರು. The name of the polynomial is x² -1. Shall we go to the next question? Yes, sir. See,
ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Shall we go to the next question? Okay, ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್? Find the value of the polynomial q of y is equal Find the value of the polynomial to q of y. q of y. Okay, ಈಗ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? q of y q of y ಅಂತ. ಏನ? is equal to 3y cube 3y cube minus 4y ಹ್ಮ್ plus ಹ್ಮ್ root 11 ಹ್ಮ್ at y is equal to 2. at y is equal to 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ x ಬದಲು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ? y. ಸೊ y ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ q of 2 ನ ಯಾ q of 2 Y is equal to y is equal to 2. So 3 into 2 cube minus 4 into 2 plus root 11. See, I am writing baby steps. Baby steps ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 2 cube ಎಷ್ಟು? 8. 8 3s are 24. 24 minus 4 2s are 8 plus root 11. 24 minus 8 is it 16? 16 plus root 11 is the answer. You can't further add. Okay, 16 is a rational number, root 11 is a irrational number. Correct? A rational number plus irrational number is always irrational. You remember that? First chapter connect ಆಯ್ತಾ? So ಈಗ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ? Recall. First chapter ಇಂದ recall ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Sum of rational and irrational is always irrational. Correct? ಓದಿದೀವಾ? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೋ ಹಳೇದ್ ಓದ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಓದ್ಬೋದು. ಎರಡು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಎರಡು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್, ಎರಡು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್, ಎರಡು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಬೈ ನಾನ್ ಝೀರೋ ರ್ಯಾಷನಲ್ is also rational. But ಎರಡು irrational number sum is may not be irrational. The difference of two irrational number may not be irrational. The product of two irrational number may not be irrational. The quotient of two irrational number may not be irrational. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಏನೋ ಒಂದು ಫನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Activity ACTI correct? We will do one activity to elaborate this topic. Now we will go to the next question. Any the next question alle? verify whether 2 and 3 are zeros of the polynomial. ಈಗ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಝೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What type of polynomial we are talking? We are talking only about one variable. Okay, one variable ಮಾತ್ರ zeros. ಈಗ zero of a polynomial ಅಂದ್ರೆ it is a number actually. What is a number? Zeros of a polynomial or number. ಆ ನಂಬರ್ ನ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಝೀರೋ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಝೀರೋ ಆಫ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಸ್ a number, say for example I call that as alpha. Alpha anta barkotini such that f of alpha is equal to 0. That is one example ಕೊಡ್ತೀನಿ, try to understand. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಅದು 0 ಆಗಿದೆ.
You try to understand here. I write one polynomial. Set 2x minus 4. Is it a polynomial? I call x is equal to 2 is the zero of this polynomial. ಯಾಕೆ x ಗೆ 2 ಕೊಡಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? x ಗೆ 2 ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್? x ಗೆ 2 ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? x ಗೆ 2 ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್. x ಗೆ 2 ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? 0 ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 0? 2 to the 4 minus 4 0. Are you understanding? Okay, now you see here. X squared minus 5x plus 6 antile. I tell you to put x is equal to 2. Again. Okay, x ಗೆ 2 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 square 4. 5 2s are 10. So 4 minus 10 plus 6. 4 minus 10 minus 6. Minus 6 plus 6 0. So banta? ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ. 3 ಕೊಟ್ಟರು ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು? 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9. Minus 15. Minus 6. Minus 6 plus 6. Minus 6 plus 6 0. So 0 ಬಂತ? ಈಗ ಅದೇ ಮಜಾ ನೋಡಿ. x ಗೆ 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ. x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? 6. 0 ಬರಲಿಲ್ಲ. So I call that this is a 0 of a polynomial. I call that this is a 0 of a polynomial, but this is not a 0 of the polynomial. But still it is a value. What is the value of the polynomial at 0? 6. The value of the polynomial at 0 is 6. The value of the polynomial at 3 is 0. The value of the polynomial at 2 is 0. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 0 ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? zeros. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0 0 ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. Is it 0? But is this value making the polynomial 0? Yes. Is this 0? But is it making the value of the polynomial 0? So I call that this number is a 0 of a polynomial. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವ್ರನ್ನ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. That is why the name 0 of a polynomial.